प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक वारी वाहिगुरु कह के दूजी वारी कहण नूं चित करे तां समझो कि वाहिगुरु तुसां नूं प्यार करन लग पिया है ते शुकराने विच आओ कि तुहाडे धन भाग हन। अभ्यासी दा भोजन सादा, हल्का ते सात्विक होना चाहिए है। मांस, मच्छी, आंडा, शराब आदि तमोगुणी खुराक तो हमेशा बचना चाहिए है। कब्ज नहीं होण देनी चाहिए ते नींद पूरी करनी चाहिए है। इसलिए रात नूं भोजन जल्दी छक लेना चाहिए है ते समय सिर आराम हित बिस्तरे ते पै जाना चाहिए है। पहला पहल जब अभ्यास शुरू किया जाए तो इसनूं प्रगट नहीं होण देना चाहिए, क्योंकि लोगों की वाह वाह अगे नहीं वधन दिंदी। अपना भेद किसी नूं भी ना दसो। मेरे ख्याल विच तां जिन्ना भी लुका सको चंगा है। अमृत वेले 2 बजे के करीबन उठ के बैठो। सणे केसी इशनान करके जां फिर घट्टो घट्ट 5 इशनाना करके डट के खंडा खड़काओ। जिन्ना चिर मन टिके लगे रहो, मगरों बेशक सौ जाओ। इस नाल एक तां गूढ़ी नींद आवेगी, दूजा किसी नूं पता भी नहीं लगेगा कि तुसां कोई भजन किया है। हौली हौली मन वधेरे वधेरे टिकण लग जाएगा ते नाल ही समा भी वधदा जाएगा। भजन विच बैठण लग्या इशनान समय केसां विच पानी पा लेना चाहिए है। जे नहीं तां एक दिन छड्ड के तां जरूरी है। इस नाल टका वधेरे आउंदा है। मोया जीवदियां गत होवै जां सिर पाईया पानी। आरंभ विच नाम रसना द्वारा ही जपना चाहिए है, जद तक कि नाम तलहील विच ना वस जावे। एक बारी वाहिगुरु स्पष्ट जुड़ के आखो ते अपने कन्ना नाल सुनो। दूजी वारी आवाज़ ना आवे, जुबान ना हिले, बुल ना फड़कन ते सुरती नाल ही सुनो कि कोई आवाज़ अंदरों कन्ना विच पै रही है कि नहीं। जे नहीं तां मुड़ पहला वांग करो। हौली हौली एक आवाज़ अंदरों आवन लग जाएगी, जो पहला पहल स्पष्ट नहीं होवेगी, पर मेहनत करन नाल साफ हुंदी जावेगी ते हर वक्त उठदियां बहदियां सौंदियां जागदियां सुणदी ही रहेगी। तां ही तां इस नूं अनहद शब्द कहंदे हन। समा पा के इस विच 5 प्रकार दे सानू सुनण लग पैणगे ते यह अनहद शब्द 5 शब्द विच बदल जाएगा। सवासां द्वारा सिमरन उन्ना चिर शुरू नहीं करना चाहिए जद तक कि रसना का जाप पक ना जाए। मेरे ख्याल विच तां एक गृहस्थी नूं जो काम भोगदा है इस वल ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि फायदे की थां नुकसान हो जाए। प्रभु के प्यारिਆਂ नूं भैड़ी संगत तो सदा ही बचना चाहिए है। गंदा लिटरेचर ना वेखना चाहिए है, ना पढ़ना चाहिए है। सिनेमा घरां विच जाना विवर्जित है। चंचल चाहे ना जाए तमाशे, जूए जाए ना खेलै पासे। गुरमुखां दी संगत अति लाभदायक हुंदी है। अभ्यासी नूं कदाचित भी यह ख्याल नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हाँ, सगों अपने उत्ते मालिक की रहमत समझनी चाहिए है कि वह दयाल हो के मेरे पासों अभ्यास करवा रहा है। अपने आप नूं करता नहीं समझना, सगों कारक समझना है। वाहिगुरु शब्द का अर्थ वाहिगुरु है। वाह उस वेले अंदरों निकलता है जद कोई द्रव जावे ते द्रव्यमान ही विस्माद विच जा सकता है। जेकर मूल मंत्र के नाल वाहिगुरु शब्द का संपट किया जाए तो वधेरे लाभदायक है ते मन काबू हो जाता है, क्योंकि उसनों सुचेत रहना पवेगा कि हुण मैं मूल मंत्र का अगला शब्द किहड़ा आखना है। भावें मन ते काबू पाउण दे कई एक साधन दिते गए हैं, पर यह अति चंचल है। जिवें मच्छी नूं हत्थ विच पकड़ ही लवो, वह एकदम हत्थ तो तिलक जाती है। यह मन खेलै हुक्म का, बाधा एक खिन मह, दह दिस फिर आवै। जा आपे नदर करे हर प्रभ साचा, ता यह मन गुरमुख तत्काल वस आवे। सो एक जुगती वरतनी चाहिए है। जेड़ा घोड़ा अड़ियल होवे, जेड़ी कार विगड़ी ही रहिंदी होवे, उसका मालक आके उन्हां नूं वेच दिंदा है। इस तरह यह मन सतगुरु जी दे पास भेज दिओ ते उस तो अपना अधिकार चुक लवो।
मन बेचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के कारज रास। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਵੇਚ ਦਈਏ ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਦਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਅਬ ਮੋਹਿ ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਨ, ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਰਪਣੀਆਂ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਦ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਰਿਸ਼ੀ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਪੱਲਿਓਂ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਲਈ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਟੂ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਬਟ ਟੂ ਡੂ ਐਂਡ ਡਾਈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੁਜਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਛੈ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਚੈ। ਮਾਂ ਜਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਬੜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਮਨ ਉਖੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਸਿਖਾ। ਮਨ ਬਸ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਰੂਹ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਆਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੋ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਹਰੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝਟ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੜ ਧੰਦੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਲੈਅ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ, ਹੱਥ, ਮੋਢਾ, ਪੇਟ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਅਚਲ ਵਟਾਲੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚਰਪਟਨਾਥ ਜੋਗੀ ਨੇ ਹਜੂਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਐ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਐ ਪਾਰੋ। ਚਰਪਟ ਬੋਲੇ ਅਉਧੂ ਨਾਨਕ, ਦੇਹੋ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਤਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਚਰਪਟਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਅਵਧੂਤ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਜੂਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਮੁਰਗਾਬੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਰਦੀ, ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦ ਚਾਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪੰਦਿਆਂ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰੂਹ ਦਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਆਖਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪਟਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲੀ ਠੀਕ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਸ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਫੌਜੀ ਜਦ ਚਾਂਦਮਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਠਾਠਾ ਦੀ ਗੂੰਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਾਓ। ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਝਣ ਕੋ ਦਾਓ। ਭਾਵ ਜਦ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹ ਭੇਖੀ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਅਭਿਆਸੀ ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਨੋ, ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੈ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਓ ਭਗਤ, ਇਹੋ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।